Hello, good afternoon, students. Yesterday we have started the fourth chapter in that ATM subject. बरोबर आपण चौथा चॅप्टर सुरू केला, that is energy management and audit. त्याचा ओव्हरव्ह्यू आपण बघतोय. So yesterday we understood that energy management basically त्याच्या आधी आपण एनर्जी काय ते बघितलं आपण बरोबर. एनर्जी काय आहे? इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टीम टू परफॉर्म वर्क. बरोबर, एक फिजिकल सिस्टीम आहे कुठली पण, ती काय करते, डुईंग सम वर्क, परफॉर्मिंग सम नेसेसरी वर्क, असाइन वर्क. त्या एनर्जीला जे असाइन केलेलं वर्क आहे ते वर्क काय करते, परफॉर्म करते. सो दॅट एनर्जी एक्झिस्ट इन डिफरंट फॉर्म्स लाईक हीट एनर्जी, कायनेटिक, मेकॅनिकल, मे बी लाइट एनर्जी और different potential energy or electrical, and there are many forms. So according to law of conservation of energy, this total energy remains constant. We can either transform that energy from one form to another form. बरोबर, त्यानंतर आपण एनर्जी मॅनेजमेंट काय पण बघितलं होतं. that energy management, it is the adjusting and optimizing energy using some system. बरोबर, we have to adjust the system, we have to using the system. By adjusting and using the system, we have to optimize the use of energy. So adjust and optimizing energy using some system, some procedure, so as to reduce energy requirement. लागणारी जी एनर्जी तिचा काय रिक्वायरमेंट कमी करायची, रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट पर युनिट आउटपुट. आउटपुट साठी, प्रत्येक आउटपुट साठी पर युनिट दॅट एक्झॅक्ट आउटपुट यू हॅव टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट while holding constant or reducing the total cost. बरोबर, लागणारी जी टोटल कॉस्ट आहे, just a minute. So while holding that constant आउटपुट साठी लागणारी जी एनर्जी टोटल कॉस्ट आहे ती कॉन्स्टंट ठेवली पाहिजे. आयदर रिड्युसिंग द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट वाढली नाही पाहिजे. बरोबर, म्हणजे एनर्जी कन्झर्वेशन करता तुम्ही, कॉस्ट वाढते, टोटल आउटपुट कॉस्ट, दॅट इज नॉट डिझायरेबल इन एनी कंडिशन. So cost must be reducing. So that is the main aim of the energy management. So we have studied that these are the different scheme or called as a actual procedure for energy management: plan, do, and check and act. If you have to plan the things as per your policy, as per your goal, then you have to checking it, doing it. After checking and act, lastly there is action is there. Action is to act the thing in actual. So that is actual. So that is your energy management. That energy management requires detailed study, either managerial or either technical view. बरोबर, then these are the objectives we have studied yesterday. आपल्याला काय एनर्जी ऑप्टिमम यूज करायची आहे थ्रूआउट द ऑर्गनायझेशन. एनर्जी कॉस्टची आयदर मिनिमाइज करायची आहे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, as well as to minimize the environmental effect. बरोबर, एन्व्हायरमेंटवर होणारे जे इफेक्ट आहे, इम्पॅक्ट आहे, ते आपल्याला रिड्यूस करायचे. नो, how we are achieving this energy management objectives? The basic objective of energy management is to simply give these 5 answers to this number of questions. So that is how much energy is consumed, किंवा किती एनर्जी लागणार आहे, how is the energy consumed, कशा प्रकारे एनर्जी कंझ्युम होते, that is also important. Then where is the energy consumed, एनर्जी नक्की कुठे कंझ्युम होते, as well as when is the energy consumed, कधी एनर्जी कंझ्युम होते. बरोबर, प्रोडक्शन चालू असताना का क्वालिटी चेकिंग असताना, व्हॉट इज एक्झॅक्टली अँड व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंझ्युम, आपण जी एनर्जी कंझ्युम करतो त्याची क्वालिटी कशा प्रकारची. बरोबर, so in all these 5 questions you have to give the answers so that we can satisfy the objectives of energy management. बरोबर, in order to address these queries energy audits are conducted. बरोबर, या सगळ्या क्वेरी ज्या वरती आपण बघितल्या, एनर्जी कुठे तयार होती, कशी तयार होती, कुठे कंझ्युम होती,
कशी कंझ्युम होती आणि क्वालिटी काय एनर्जी कंझ्युम होण्याची, बरोबर. व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी कंझ्युम, बरोबर. एनर्जी कंझ्युम होताना ती क्वालिटी कशी, हे सगळ्या क्वेश्चन जो आपण सॅटिस्फाय करतो किंवा वी आर सॉल्विंग दिस क्वेरीज दॅट कॅन बी सॉल्व्ड बाय एनर्जी ऑडिट, बरोबर. एनर्जी ऑडिट होतं nowadays. Different energy audits can be taken by different agencies, different companies. So that audit we have to understand in the next part, बरोबर. एनर्जी ऑडिट काय आहे, 1 minute just minute. हॅलो. Student, just wait, I'm starting. Just wait. Kindly. So students, we are studying this energy audit. Now today we have to study the different types of energy audit. बरोबर. आपण काल एनर्जी ऑडिटची डेफिनेशन बघितली होती. That energy audit can be defined as per that Indian Energy Conservation Act. बरोबर. 2001 साली जो एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट तयार झाला, त्याच्याप्रमाणे डेफिनेशन काय सांगते, द व्हेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग अँड अनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी. बरोबर. आपण जी एनर्जी वापरतोय तिचं व्हेरिफिकेशन व्हायला पाहिजे, मॉनिटरिंग व्हायला पाहिजे, कुठल्या ठिकाणी एनर्जी कंझ्युम होती, कुठल्या ठिकाणी एनर्जी वेस्ट होती. दॅट मॉनिटरिंग अँड अनालिसिस, बरोबर. टोटल एनर्जी किती कंझ्युम झाली, किती वेस्ट झाली. दॅट अनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इन्क्लुडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट. हे सगळं तर एनर्जीचं झालं, व्हेरिफिकेशन झालं, मॉनिटरिंग झालं, अनालिसिस झालं. त्याशिवाय काय आहे, सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट. एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करायचं आपल्याला. त्यात काय काय असलं पाहिजे, कंटेनिंग रिकमेंडेशन्स फॉर इम्प्रुव्हिंग एनर्जी एफिशियन्सी. आपण एनर्जी कंझम्पशनचा रिपोर्ट तर लिहिलं सगळा, मॉनिटरिंग केलं, व्हेरिफिकेशन केलं, पण ते नकोय. एनर्जी ऑडिटचं मेन एम काय पुढे, यू हॅव टू गिव्ह द टेक्निकल रिपोर्ट. काय त्या रिपोर्ट मध्ये असलं पाहिजे, रिकमेंडेशन्स फॉर इम्प्रुव्हिंग एनर्जी एफिशियन्सी. एनर्जी एफिशियन्सी कशी झाली पाहिजे, वाढली पाहिजे आमच्या कंपनीत, कुठल्याही ठिकाणी ज्या ठिकाणी ऑडिट करताय त्या ऑफिसमध्ये किंवा वॉट एव्हर दॅट. सो एनर्जी एफिशियन्सी कशी वाढली पाहिजे, विथ कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस. नुसतं सांगायचं नाही कशी एनर्जी इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे, एफिशियन्सी विथ कॉस्ट बेनिफिट ऑल्सो. त्याशिवाय कॉस्ट वाईज त्याचा बेनिफिट कसा होईल कंपनीसाठी. तुम्ही 10 युनिट एनर्जी जेव्हा वाचवताय समजा, तर त्या 10 युनिटमुळे किती 100 रुपये का 1000 रुपये तुमचे सेव्ह होत आहेत. That cost benefits also there must be there in that audit. And not only this, there should be a action plan to reduce energy consumption. And overall मला एनर्जी कशी कंझम्पशन मला रिड्यूस करायचंय, त्याचा ऍक्शन प्लॅन मध्ये ऑडिट मध्ये आला पाहिजे. सो दॅट ऑडिट हॅव्हिंग इम्पॉर्टंट पार्ट. Why the energy audits are required? So the energy audits are required for operating expenses are energy both, बरोबर. कारण द 3 टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आर, कुठल्या कुठल्या प्रकारची एनर्जी आपण वेस्ट करतो असती तो वापरतो. वी आर युझिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ॲज वेल एज थर्मल एनर्जी, बरोबर. ॲज वेल एज लेबर अँड मटेरियल्स. लेबर पण एनर्जी वापरतो आपण, मटेरियल्स वापरतो आपण. सो एनर्जी वुड इमर्ज ॲज अ टॉप रँकर फॉर कॉस्ट रिडक्शन. आणि जेव्हा आपण कॉस्ट रिडक्शन करतो एखाद्या कंपनीचं कॉस्टिंग वाईज, सो एनर्जी वुड बी द इमर्ज ॲज अ टॉप रँकर. सगळ्यात जास्त कॉस्ट कमी करताना आपल्याला सगळ्यात जास्त कसं कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं, you have to concentrate on this energy. This energy is one of the important part while reducing your cost of energy. So that is one of the important part.
So primary objective of energy audit is to determine ways. बरोबर, प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह काय एनर्जी ऑडिटचा आपल्याला मार्ग शोधायचे कशासाठी, तर टू रेड्यूस द एनर्जी कन्झम्पशन पर युनिट ऑफ प्रॉडक्ट. बरोबर, तयार होणाऱ्या पर युनिट प्रॉडक्ट लागणारी एनर्जी काय कन्झ्युम होणारी एनर्जी तुम्हाला कमी करता आलं पाहिजे, सो दॅट आय कॅन लोअर द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑल्सो. आयदर मला ऑपरेटिंग कॉस्ट लो करता आली पाहिजे एनर्जी कन्झम्पशनची, किंवा ते एनर्जी कन्झम्पशन मला कमी करता आलं पाहिजे पर प्रॉडक्ट. अँड एनर्जी ऑडिट प्रोव्हाइड्स अ बेंचमार्क. त्याशिवाय एनर्जी ऑडिट काय देतं, इट गिव्स यू अ बेंचमार्क, रेफरन्स पॉइंट देत आहे, एक सर्टन रेफरन्स पॉइंट देत आहे, सो दॅट बेंचमार्क विल डिसाइड whether you are crossing that energy consumption limit or you are below that energy consumption limit. तुम्ही त्या energy consumption limit च्या पुढे गेलाय का, you are in the range. So that is the main aim of the energy audit. Now today we are going to study these different types of energy audit. अशा प्रकारे 3 एनर्जी ऑडिटचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट अँड डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट. बरोबर, मग प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मध्ये काय असतं किंवा टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट मध्ये काय किंवा डिटेल एनर्जी ऑडिट मध्ये काय, आपण ते डिटेल मध्ये वन बाय वन बघायचं आहे. बरोबर, विल स्टार्ट विथ द प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट. बरोबर, जस्ट अ मिनिट, आय हॅव टू चेक द स्टुडंट्स. यस टोमरे आहे का जागेवर? यस टोमरे, हॅलो, यस आर यू देअर? अनम्यूट कर रे. यस, हॅलो, यस अनम्यूट युअरसेल्फ. यस ठोंबरे, अनम्यूट युअरसेल्फ. हॅलो, यस जागेवर आहे का नाही तू? I think he is not on his place. Yes पवार, तू आहे का जागेवर? यस पवार, हॅलो, यस पवार, am I audible? हॅलो, यस पवार. यस सर, यस सर. हा जस्ट मिनिट. यस ठोंबरे का? नाही, यश पवार, यश पवार. ओके ओके, 1 मिनिट, जस्ट रीड कर बरं. प्रिलिमिनरी ऑडिट काय पार्ट आहे, जस्ट रीड वन बाय वन स्लोली अँड स्टेडी. हां प्लीज. प्रिलिमिनरी प्रायमरी एनर्जी ऑडिट हां इझिली ऑब्टेन डाटा. सगळं वाचायचं का सर? हां वन बाय वन वाच ना. Establish the energy consumption in the organization. Estimate the scope for saving. Identifies the most likely areas for attention. Identifies immediate no cost or low cost improvements. Set a reference point. Identifies areas for more detailed study measurement. Yes, thank you. Student, try to understand in this first part of energy audit. The energy audit च्या पहिल्या पार्ट मध्ये आपण काय बघतोय, that is a preliminary energy audit. That is a somewhat preliminary stage. बरोबर, that exist or easily obtain data. बरोबर, हा preliminary energy audit कशावर असतो तो, it uses the existing or easily available data. बरोबर, easily मला जो मिळवतो डाटा त्या एनर्जी ऑडिट मधून, त्या डाटावर काम करतो preliminary energy audit. And it establishes the energy consumption in the organization. त्या प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट म्हणून काय करतो आम्हाला, दे आर एस्टॅब्लिशिंग द एनर्जी कन्झम्पशन इन दॅट ऑर्गनायझेशन. ज्या इंडस्ट्रीमध्ये, ज्या ऑफिसमध्ये ते एनर्जी ऑडिट करतायत त्या ठिकाणी किती एनर्जी कन्झ्युम होते त्याचे एस्टॅब्लिशमेंट केलं जाते. अँड ऑल्सो एस्टिमेटेड द स्कोप फॉर सेव्हिंग. सॉरी, म्हणजे मला काय आहे, मला सध्या एनर्जी कन्झम्पशन किती होतं त्या ऑफिसमध्ये पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये, ते मला कळल्यानंतर व्हॉट इज द स्कोप फॉर सेव्हिंग. म्हणजे मला 100 युनिट दिवसाला लागतात समजा, फॉर एक्झाम्पल फॉर वन शिफ्ट, एका शिफ्ट मध्ये 100 युनिट खर्च होत आहे इन दॅट बिग इंडस्ट्री सपोज टोटल. बरोबर, याचं एस्टॅब्लिशमेंट केल्यानंतर देन आय कॅन आयडेंटिफाय द वेअर आय कॅन स्कोप फॉर सेव्हिंग द एनर्जी. मला कळलं सगळ्या ठिकाणी एनर्जी किती लागते. बरोबर, टोटल एनर्जी कन्झम्पशन कळाले मला. त्यानंतर पुढच्या पार्ट मध्ये काय करतो मी, आय एम फाइंडिंग आउट द स्कोप फॉर सेव्हिंग. सेव्हिंग कुठं करतोय मला त्याचा अभ्यास करतो मी. अँड आयडेंटिफाय द मोस्ट लाईकली एरियाज फॉर अटेन्शन. मग सेव्हिंग मला कुठल्या ठिकाणी करतोय, ज्या ठिकाणी एनर्जी कन्झम्पशन असते. कारण मला असं कळतंय का एखाद्या पॅकिंगच्या ठिकाणी किंवा एखाद्या प्रोडक्शनच्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी
हेवी मोटर त्यांनी वापरली, इलेक्ट्रिकल कंझम्पशन काय देर इज मोर. सो आय कॅन एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेव्हिंग. मला कळलं. मग त्या ठिकाणी ज्या एरियावर मला जास्त अटेन्शन करते, मला कळलंय की पर्टिक्युलर एक्स वाय झेड प्लेसवर काय वेअर दे आर कन्झ्युमिंग द मोर एनर्जी. सो आय कॅन अटेन्शन टू दोज हायली कन्झ्युम एरिया. दॅट आय हॅव टू आयडेंटिफाय अँड आयडेंटिफाय इमिजिएट इम्प्रुव्हमेंट. आणि त्या अशा एरियावर मी काम केल्यानंतर, अशा एरियावर कॉन्सन्ट्रेशन केल्यानंतर, अटेन्शन दिल्यानंतर काय होतं, आय कॅन गिव्ह द इमिजिएट सोल्युशन. इमिजिएट इम्प्रुव्हमेंट मध्ये बरोबर, आयदर नो कॉस्ट और लो कॉस्ट. बरोबर, मी एकदा ते कॉस्ट इम्प्रुव्हमेंट करतो किंवा कॉस्ट इम्प्रुव्हमेंट करत नाही, फक्त काय करतो मी त्याला एनर्जी रिडक्शन करतो. मी एनर्जी लागणारी एनर्जी काय आहे, आय एम रिड्यूस इट अँड सेट अ रेफरन्स पॉईंट. त्या ठिकाणी सपोज पर्टिक्युलर एखाद्या एक्स वाय झेड प्लेसवर, त्या एक्स वाय झेड मशिनिंग एरियावर काय होतं, तिथं पर्टिक्युलर प्लेसवर दे आर कन्झ्युमिंग सपोज 10 युनिट आउट ऑफ दॅट 100 युनिट. पण त्यांना काहीतरी रेफरन्स पॉईंट दिला, त्यांनी 2 युनिट, त्यांनी 2 एनर्जी युनिट काय केले, कमी वापरायचे. मग असा रेफरन्स पॉईंट मला द्यायचा आहे. सो आयडेंटिफाय एरियाज फॉर मोर डिटेल स्टडी मेजरमेंट. बरोबर, अशा प्रकारे वन बाय वन ते लोकेशनचा लाईकली एरियाचा अभ्यास करून आय हॅव टू गेट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एनर्जी ऑडिट. दॅट इज युअर preliminary energy audit. कळलं का? preliminary energy audit काय, it exists on the means it depends on the existing and easy obtained data. आणि ते सगळ्या एनर्जी कन्झम्पशनचा अभ्यास केल्यानंतर कुठल्या ठिकाणी एनर्जी सेव्ह करू शकतो मी, त्याचा अभ्यास केला जातो. अँड आय एम फाइंडिंग आउट द इमिजिएट ऑप्शन टू सच एनर्जी कन्झम्पशन एरिया. दॅट इज preliminary audit. And next type of audit is called as a targeted energy audit. बरोबर, दुसरा टाइप जो आपल्याला शिकायचा आहे, that second kind of energy audit is a that is targeted energy audit. That targeted energy audit are mostly based upon the outcome. बरोबर, आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी ऑडिट रिझल्ट. म्हणजे प्रिलिमिनरी ऑडिट झालंय त्या ऑफिसमध्ये, त्या कंपनीमध्ये, त्याच्यावर आलेल्या रिझल्टवर मला पुढचं ऑडिट करायचं. दॅट इज टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट. बरोबर, प्रिलिमिनरी ऑडिट झालंय, त्याच्यावर आलेले जे रिझल्ट आहे, त्याच्यावर आलेले आउटकम जे. हॅलो, हा बोला ना. कोणते, कशावर? थांबा, मी बघतोय. मी तुम्हाला सोल्युशन पाठवत होतो, चुकून आला असेल. मी चुकून आला असेल, बघतोय. एक मिनिट. नाही नाही, अहो चुकून आला. सोडून सर, माझं लेक्चर चालू होता. सोडून सरांनी पाठवतो. ओके, हो ओके.
Hello students, am I audible? Hello. Yes, sir. आवाज येतो स्टुडंट? ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लेम लाईट गेली आमची इथून, त्यामुळे थोडंसं प्रॉब्लेम होतं. जस्ट वेट. आय एम शेअरिंग द स्क्रीन अगेन. हॅलो स्टुडंट, स्क्रीन शेअर होते का? हो सर. Okay. So we are studying that this preliminary energy audit is to uses existing and easily obtained data. बरोबर. preliminary energy audit काय करतं? Existing data आहे, तो easily obtained असा डाटा मला घ्यायचा आहे and I have to do the establish the energy consumption. मला आधी अभ्यास करून काय करायचं आहे, कंपनीत होणार आहे, ऑफिस मध्ये होणार आहे, टोटल एनर्जी कंझम्पशन काढायचं आहे and after that estimate the estimate the scope for saving. मला कुठल्या ठिकाणी सेव्ह करता येईल तो आयडेंटिफाय करायचा आहे, सो दॅट आय कॅन आयडेंटिफाय द एरियाज मोस्ट टू बी अटेन्शन. बरोबर, ज्या ठिकाणी मला काम करता येईल अशा एरिया आयडेंटिफाय करायचे आहे. and after identifying such area there is a I can set some reference point. बरं, त्याला मी इमिजिएट एक सोल्युशन द्यायचं, मला इमिजिएट एक इम्प्रुव्हमेंट त्याला सोल्युशन द्यायचं आहे फॉर दॅट energy consumption, and so that I will set some reference point in that preliminary energy audit and identify areas for more detailed study measurement. बरोबर, अशा प्रकारे मी अजून पुढच्या स्टेपला कशा प्रकारे अभ्यास करते ते सगळं मी प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मध्ये बघतो. नाउ इन द सेकंड स्टेज दॅट इज टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट. म्हणजे पहिल्या स्टेज मध्ये प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट झाल्यानंतर आय हॅव टू बेस अपॉन दॅट रिझल्ट्स, त्या एनर्जी ऑडिटवरच्या रिझल्ट तुम्हाला काय करायचं आहे, सेकंड ऑडिट करायचं, दॅट इज अ टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट. सो टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट आर मोस्टली बेस्ड अपॉन द आउटकम फ्रॉम युअर प्रिव्हियस ऑडिट. बरोबर, आधीच्या स्टेजला झालेलं जे प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट त्याच्या रिझल्टवर आपल्याला काम करायचं आता सेकंड ऑडिट, दॅट इज अ टार्गेटेड एनर्जी ऑडिट. द प्रोव्हाइड डाटा अँड डिटेल अनालिसिस कॅन ऑन स्पेसिफाईड टार्गेट प्रोजेक्ट्स. मग ते काय करता, दिस ऑडिट दे प्रोव्हाइड डाटा. बरोबर, दे आर प्रोव्हाइडिंग सम डाटा अँड डिटेल्ड अनालिसिस ऑन अ स्पेसिफाईड टार्गेट प्रोजेक्ट्स. मग त्या प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिटचा अभ्यास करून, त्या रिपोर्टचा अभ्यास करून दे आर प्रोव्हाइडिंग सम डाटा, सम डिटेल अनालिसिस फॉर स्पेसिफाईड टार्गेट प्रोजेक्ट्स. मग काही टार्गेट प्रोजेक्ट तयार करून त्याला त्याचा डाटा देतात, त्याला अनालिसिस देतो. ॲज अन एक्झाम्पल, an organization may target its lighting system or boiler system or compressed air system with a view to bring about energy saving. म्हणजे एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये अभ्यास केल्यानंतर, म्हणजे तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट केल्यानंतर असं टार्गेट त्यांनी लक्षात घेतलंय, अमॉंग दॅट लाइटिंग सिस्टीम, बरोबर, लाइटिंग सिस्टीम प्लॅनरची पूर्ण ऑर्गनायझेशन मध्ये, और दॅट बॉयलर सिस्टीम और दॅट कॉम्प्रेस एअर सिस्टीम with a view to bring about energy saving. या तीन ठिकाणचे जे एरिया आहे ऑप्शनली, that I can bring about some energy saving. So that target I have to decide in this target energy audit, and this targeted audits therefore involve detailed surveys of the target subjects. It involves the detailed surveys of the targets, subject and areas with analysis of the energy flows and cost associated with those targets. बरोबर, टार्गेट ऑडिट काय करता है, दे आर इन्वॉल्विंग द डिटेल्ड सर्वे ऑफ द टार्गेट सब्जेक्ट्स. बरोबर, दे आर इन्वॉल्विंग द डिटेल्ड सर्वे ऑफ टार्गेट ऑब्जेक्ट्स एरियाज विथ अनालिसिस ऑफ द एनर्जी फ्लो. बरोबर, एनर्जी कशी फ्लो होती, त्याच्या असोसिएटेड कॉस्ट कशा प्रकारे वर्किंग होतोय त्या टार्गेटच्या, म्हणजे टार्गेट लाईट सिस्टीम और मे बी बॉयलर सिस्टीम और मे बी कॉम्प्रेस्ड एअर सिस्टीम, त्याचा अभ्यास करायचा आहे, एनर्जी फ्लो बघायचा आहे, एनर्जी फ्लोच्या रिलेटेड कॉस्ट कशी असोसिएट झाली, दॅट पार्ट वी हॅव टू स्टडी अँड वी हॅव टू कॅरी आउट द डिटेल सर्वे.
in that target audit system. Now the next part is the detailed energy audit. What तीसरा step energy audit is, that is a detailed energy audit. Detailed energy audit मध्ये काय करतो आपण? It evaluates all system and equipment. बरोबर. Detailed energy audit मध्ये काय करतो आपण? आपण evaluate करतो, all systems evaluate करतो, all equipment data evaluate करतो, which consume energy. जे काय इक्विपमेंट आहे, जे काय सिस्टीम आहे, ज्या ठिकाणी एनर्जी कंझ्युम होतील, त्याचा अभ्यास करायचा, त्याचं इव्हॅल्युएशन करायचं आहे. अँड द ऑडिट कंप्राइजेस, काय करतं ऑडिट? कंप्राइजेस अ डिटेल स्टडी. बरोबर. त्या ऑडिटमुळे काय होतं? इट कंप्राइजेस, इट कॅरी आउट द डिटेल स्टडी ऑन एनर्जी सेव्हिंग. त्या एनर्जी ऑडिटमुळे एक एनर्जी सेव्हिंगवर एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट तयार होतो. नॉट ओनली सेव्हिंग ऑफ एनर्जी, बट ऑल्सो बाय सेव्हिंग एनर्जी वी हॅव टू सिलेक्ट द कॉस्ट ऑल्सो. आपल्याला कॉस्टचा सुद्धा विचार करायचा त्या ठिकाणी. मग एक डिटेल स्टडी ऑफ एनर्जी ऑडिट काय देतं मला? एनर्जी सेव्हिंग कशी करायची प्रत्येक ठिकाणी, ज्या ज्या ठिकाणी एनर्जी कंझ्युम होती माझी, त्या ठिकाणी हाऊ आय कॅन सेव्ह द एनर्जी अँड कॉस्ट ऑल्सो. एनर्जी सेव्ह झाली, नॅचरली काय होणार आहे? कॉस्ट विल बी लेस. मग कॉस्ट कशी कमी झाली? बाय दॅट सेव्हिंग ऑफ एनर्जी. दॅट डिटेल रिपोर्ट आय हॅव टू गिव्ह फॉर एव्हरी सिस्टीम, एव्हरी कन्झम्पशन एनर्जी पार्ट. मग अशा प्रकारे हे डिटेल एनर्जी ऑडिट 3 फेज मध्ये कॅरी आउट होतं. प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज अँड पोस्ट ऑडिट फेज. बरोबर. आपण ज्यामध्ये काय करतो, सगळ्या सिस्टीमचा ज्या ठिकाणी एनर्जी कंझ्युम होती ऑडिट करू शकतो आपण, त्या सगळ्याचा अभ्यास करायचा आहे. आणि अशा प्रकारे 3 स्टेज मध्ये, 3 फेजेस मध्ये मला एनर्जी ऑडिट करायचं आहे. डिटेल एनर्जी ऑडिट, प्री ऑडिट फेज अँड पोस्ट ऑडिट फेज. बरोबर. द 10 स्टेप्स फॉर डिटेल ऑडिट. मग अशा प्रकारे त्यांनी 10 स्टेप्स सांगितले आहे. दे आर गिवन दिस 10 स्टेप्स फॉर detailed energy audit. So one by one we'll go through that detailed energy audit system. बरं, ते 10 स्टेप्स आपण अभ्यास करायचं वन बाय वन. जस्ट अ मिनिट. सो द 10 स्टेप्स फॉर डिटेल ऑडिट. द डिटेल एनर्जी ऑडिट आपण बघितलं तर आपल्याला एनर्जी कन्झम्पशन एरियाचा डिटेल अभ्यास करायचा आहे. बरोबर. सो इन द फर्स्ट स्टेप इन दॅट प्री ऑडिट फेज, बरोबर, पहिला फेज आपण काय बघितलं होता? देर आर 3 फेजेस लाईक प्री ऑडिट फेज अँड पोस्ट ऑडिट फेज. बरोबर. ऑडिटच्या अगोदरचा फेज, ऑडिटचा फेज आणि पोस्ट ऑडिट नंतरचा फेज. मग आता आपण वेअर इन द फर्स्ट फेज नाव. इन दॅट फर्स्ट फेज, प्री ऑडिट फेज, दॅट फर्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं मला? प्लॅन अँड ऑर्गनाइज. बरोबर. माझं प्लॅन ऑफ ऍक्शन कसं असलं पाहिजे? आय हॅव टू प्लॅन द थिंग्स, आय हॅव टू ऑर्गनाइज द थिंग्स अँड वॉक थ्रू ऑडिट. बरोबर. जस्ट वॉक थ्रू ऑडिट करायचं मला. इन्फॉर्मल इंटरव्ह्यू विथ द एनर्जी मॅनेजर, प्रोडक्शन अँड प्लॅन मॅनेजर. त्यासाठी करायचं सगळे. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप? प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, वॉक थ्रू ऑडिट, इन्फॉर्मल इंटरव्ह्यू विथ द. बरोबर. सो रिसोर्स प्लॅनिंग, एस्टॅब्लिश ऑर्गनाइज अ एनर्जी ऑडिट टीम. त्या मॅनेजर बरोबर, टीम मॅनेजर बरोबर ते इंटरव्ह्यू केल्यानंतर मला कळणार आहे की माझ्या ऑडिट टीम मध्ये कोण कोण असणार आहे. विच आर द पार्ट्स वेअर द मोर एनर्जी कन्झम्पशन टेक्स प्लेस. त्यामधलं त्या ऑपरेटरला त्या एनर्जी ऑडिट मध्ये पार्टिसिपेट करायचं आहे, तर त्या सुपरवायझरला पार्टिसिपेट करायचं आहे. सो दॅट टीम आय हॅव टू ऑर्गनाइज. देन ऑर्गनाइज अ इन्स्ट्रुमेंट अँड टाइम फ्रेम. बरोबर. मला इन्स्ट्रुमेंट ऑर्गनाइज कुठले कुठले वापरायचे, त्या टाइम फ्रेम कधी करायचं मला ते ऑर्गनायझेशन करता येतं. देन मॅक्रो डाटा कलेक्शन. सो दॅट मॅक्रो डाटा कलेक्शन काय करायचं? सुटेबल टाईप ऑफ इंडस्ट्री. त्या मॅक्रो डाटा कलेक्शन मध्ये काय करतो मी? आय एम डिसाइडिंग द टाइप ऑफ इंडस्ट्री. बरोबर. देन इन द नेक्स्ट पार्ट, फॅमिलरायझेशन ऑफ प्रोसेस प्लॅन ऍक्टिव्हिटीज. त्या सगळ्या प्रोसेसचा, त्या सगळ्या प्लॅनचा मी आधी अभ्यास करतो. बरोबर. आय एम फॅमिलराइज विथ दॅट प्रोसेस, आय एम फॅमिलराइज विथ दॅट प्लॅन इन द फर्स्ट स्टेप. अँड फर्स्ट अँड ऑब्झर्वेशन अँड असेसमेंट ऑफ द करंट लेवल ऑपरेशन अँड प्रॅक्टिस. बरोबर. पहिल्या स्टेजला मी काय करतो? मग त्या प्लॅन बद्दल, त्या प्रोसेस बद्दल सगळी माहिती घेतली, फॅमिलाराइज झालो त्या प्रोसेस बद्दल. देन फर्स्ट अँड ऑब्झर्वेशन, एक सुरुवातीचं पहिलं ऑब्झर्वेशन असणार आहे. अँड असेसमेंट ऑफ करंट लेवल ऑपरेशन अँड प्रॅक्टिस. बरोबर. त्याच्या लेवलला काय काय ऑपरेशन होतं तिथे, काय काय प्रॅक्टिसेस होतं तिथे, तुम्हाला पहिल्या स्टेजला अभ्यास करायचा प्री ऑडिट फेज मध्ये. नाव इन द सेकंड स्टेप, दॅट सेकंड स्टेप इन्व्हॉल्व्स कंडक्ट ऑफ ब्रीफ मीटिंग. बरोबर. पहिल्या स्टेजला इंटरव्ह्यू घेतला पाहिजे मी, एक इन्फॉर्मल इंटरव्ह्यू घेतला, काय काम चाललं, काय नाही, कोण कोण टीम मध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे. आता सेकंड स्टेपला काय करतो मी? एक ब्रीफ मीटिंग ऑर्गनाइज करतो. त्यासाठी ब्रीफ मीटिंग, अवेअरनेस प्रोग्राम और ब्रीफ मीटिंग विथ ऑल डिव्हिजनल हेड्स. त्या प्लांट मध्ये, त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काही डिव्हिजनल हेड्स आहे
जे काय प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये हेड आहे, अँड पर्सन्स कन्सर्न, नॉट ओनली डिव्हिजन हेड बट द पर्सन कन्सर्न, फक्त एखादा डिव्हिजन हेड आहे प्लस त्याचबरोबर काम करणार कोणी कन्सर्न पर्सन आहे त्याला सुद्धा त्याला इन्व्हॉल्व करायचं आहे फॉर दॅट ब्रीफ मीटिंग और अवेअरनेस प्रोग्राम. सो बिल्डिंग अप कॉपरेशन, कारण यू हॅव टू प्लेस रॅपो, बरोबर तुमच्यावर त्यांच्यावर काय तुम्हाला ॲज अ ऑडिट पर्सन यू हॅव टू डेव्हलप सम रॅपो इन बिटवीन दॅट कंपनी स्टाफ सो दॅट दे कॅन हेल्प यू, दे कॅन कॉपरेट यू. मग बिल्डिंग अप अ कॉपरेशन, इश्यू क्वेश्चनायर फॉर इच डिपार्टमेंट. मग ह्या टीम मध्ये ह्या अवेअरनेस प्रोग्राम मध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटला थ्रू हिज डिपार्टमेंट हेड दे आर इश्युइंग सम क्वेश्चनायर, बरं, फॉर फर्दर डिटेल्स. मला एनर्जी ऑडिटचा अभ्यास करताना काही क्वेश्चनायर तर प्रत्येक डिपार्टमेंट दिले होता सो दॅट दे कॅन आयडेंटिफाय द एक्झॅक्ट डाटा. देन ओरिएंटेशन अवेअरनेस क्रिएशन, बरोबर त्या प्रत्येक department head la there must be some orientation, he must be get awareness about this energy audit, about this energy saving in this second step. Then in the third phase, बरोबर आपण आधीच्या प्री ऑडिट फेज मध्ये होतो, आता पुढचा जो फेज 2 आहे ऑडिट फेज. फ्रॉम दॅट स्टेप 3 देर इज अ ऑडिट फेज, बरोबर. मग त्यांना क्वेश्चनर दिली होती, तो क्वेश्चनर डाटा आपल्याला कलेक्ट करायचा आहे इन दिस ऑडिट फेज. मग प्रायमरी डाटा गॅदरिंग, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एनर्जी युटिलिटी डायग्राम, हे सगळे आपल्याला ऑडिट फेज मध्ये कलेक्ट करायचे आहे, बरोबर. यू टू मेक दिस डिफरंट डायग्राम्स. मग प्रायमरी डाटा त्यांना जो क्वेश्चनर दिला तो डाटा कलेक्ट करायचा आहे. प्रायमरी डाटा गॅदरिंग केलं मी, काही प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स लाईक हिस्टोरिक डाटा अनालिसिस, बेस लाईन डाटा कलेक्शन, देन प्रिपेअर प्रोसेस फ्लो चार्ट, ऑल सर्व्हिसिबिलिटी सिस्टम डायग्राम, सिंगल लाईन पॉवर डिस्ट्रीब्युशन, वॉटर कंप्रेसर एअर स्टीम डिस्ट्रीब्युशन, डिझाइन ऑपरेशन डाटा, शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, ऍक्च्युअल एनर्जी बिल अँड एनर्जी कन्झम्पशन पॅटर्न, बरोबर. रिफर मॅन्युअल, लॉग शीट, नेम प्लेट, इंटरव्ह्यू, बरोबर. मग अशा प्रकारे एक डिटेल स्टडी करायचा आहे ऑडिट, ऍक्च्युअल ऑडिट फेज मध्ये. तर पहिल्या फेजला मी काय केलं, त्या कंपनी स्टाफ बरोबर एक मीटिंग घेतली पहिल्यांदा, बरोबर. म्हणजे पहिल्या स्टेजला इंटरव्ह्यू घेऊन त्या दुसऱ्या पार्ट मध्ये मीटिंग घेतली मी, आणि आय हॅव डिसाइडेड दॅट टीम so that there is good cooperation between that audit person and between that actual company staff. Then in the this third step, second phase of that energy audit, that is audit phase, which comes in progress. त्यामध्ये काय करतो आपण, we are collecting that data, we are finding some different diagrams, we are collecting that flow diagram, utility diagram, कशा करायचे, कशासाठी करायचे आहे, फॉर प्रिपेअरिंग डिफरंट प्रोसेस फ्लो चार्ट. मला त्या ऍक्च्युअली एनर्जी बिलचा अभ्यास करायचा, एनर्जी कन्झम्पशन पॅटर्न बघायचं मला, बरोबर. त्याचा डिझाईन डाटा कसा आहे, ऑपरेटिंग डाटा कसा आहे, सिंगल लाईन पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, त्या डायग्रामून कळणार मला. सो दॅट इज इन द थर्ड स्टेप. नाउ इन द फोर्थ स्टेप आय हॅव टू कंडक्ट सर्वे अँड मॉनिटरिंग, बरोबर. चौथ्या स्टेजला काय करायचं मला, आय हॅव टू कंडक्ट अ सर्वे, आणि अजून मॉनिटरिंग करायचं. काय करायचं मॉनिटरिंग, मेजरमेंट्स घ्यायचे मला काही, बरोबर. आय हॅव टू टेक द मेजरमेंट्स, मोटर सर्वे, इन्सुलेशन अँड लाइटिंग सर्वे with portable instruments for collection of more and accurate data, confirm and compare operating data with design data, बरोबर. हा सगळा डाटा मला कलेक्ट करायचा, परत कंडक्ट द सर्वे, मला अजून डिटेल सर्वे करायचा आहे, मॉनिटर करायचं आहे दॅट थ्रू आउट द इंडस्ट्री ज्या ठिकाणी एनर्जी कन्झ्युम होती, बरोबर. लाइटिंग एरिया, इन्सुलेशन एरिया, सर्वे एरिया. देन इन द स्टेप 5, सोडून दिसतं सगळ्यांना ना, हॅलो, we are in the now second stage of that detailed energy audit, that audit phase, बरोबर. त्या एनर्जी ऑडिटच्या 5व्या स्टेपला तरी काम करतो असतो आपण, बट वी आर इन द ऑडिट फेज. त्या ऑडिट फेज मध्ये काय करतो आपण, कंडक्ट ऑफ डिटेल ट्रायल्स, बरोबर. ते मॉनिटरिंग केल्यानंतर पुढच्या स्टेपला मला काय करायचं, ट्रायल घ्यायचं आहे. ट्रायल एक्सपेरिमेंट घ्यायचे मला, काय करायचं ते 24 hours पॉवर मॉनिटरिंग, दॅट MD, PF, किलोवॅट, बरोबर. ते मॉनिटरिंग करायचं 24 तास, किती लोड वाढतोय, लोड व्हेरिएशन कसं होतंय, ट्रेंड्स इन पंप्स, फॅन कॉम्प्रेसर, बरोबर. त्या फॅन मध्ये, पंप मध्ये ऑपरेटिंग करताना लोड कसा व्हेरी होतोय, व्हेरिएशन कसं होतंय. त्या बॉयलर एफिशियन्सी ट्रायल्स 4 तास 8 तास मला घ्यायच्या आहे बॉयलरच्या. देन फर्नेस एफिशियन्सी ट्रायल घ्यायच्या मला. इक्विपमेंट परफॉर्मन्स एक्सपेरिमेंट, बरोबर. इक्विपमेंटचा परफॉर्मन्स कसा होतोय, कॅरी आउट होतो, तो मला एक्सपेरिमेंटच्या स्वरूपात घ्यायचं. मग आय हॅव टू टेक दिस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस 5th स्टेज. अँड नाउ इन द 6th स्टेज, अनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज. मग हे ट्रायल घेतल्यानंतर काय करतो मला, I'll carry out the energy and material balance, energy low waste analysis, बरोबर. या एनालिसिस करताना काय करायचं मला, एनर्जी किती वापरली जाते, मटेरियल बॅलन्स कशा प्रकारे राहतोय त्यांचा, एनर्जी लॉस कुठे होती, वेस्ट कुठे होती, त्याचा अभ्यास करतो मी एनालिसिस मध्ये. नाउ इन द 7th स्टेज,
in seventh stage I can identify and development of the energy conservation opportunity. बरं, या 7व्या स्टेजला मी काय करतो, I am identify the I am identifying the energy. 1 minute. I am identify the and consolidate the where in the seventh stage आयडेंटिफिकेशन डेव्हलपमेंट ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. तर मला एनर्जी कशा प्रकारे कंझ्युम करता येईल, ऑपॉर्च्युनिटी कुठल्या कुठल्या मला ते आयडेंटिफाय करायचे आहे. तो आयडेंटिफिकेशन अँड कन्सोलेशन, कन्सिव्ह, डेव्हलप अँड रिफाईन आयडियाज, रिव्ह्यू द प्रिव्हियस आयडिया सजेस्टेड बाय युनिट पर्सनल. त्या कंपनीच्या स्टाफने काय आयडिया दिल्या असेल त्याचा रिव्ह्यू घ्यायचा आहे. रिव्ह्यू द प्रिव्हियस आयडिया सजेस्टेड बाय द एनर्जी ऑडिट. आधीच्या एनर्जी ऑडिटने काय आयडिया दिल्या होत्या त्यांना, प्रिव्हियस एनर्जी ऑडिटने, त्या आयडियाचा अभ्यास करायचा आहे. यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग, त्या स्टाफ बरोबर, त्या वर्कर्स बरोबर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन घ्यायचं आहे. बरोबर, आपण ईडी मध्ये घेतलं होतं ब्रेन स्टॉर्मिंग, दॅट डिस्कशन फॉर फाइंडिंग आउट सम सोल्युशन. मग ब्रेन स्टॉर्मिंग करायचं कशासाठी करायचं आहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग अँड व्हॅल्यू एनालिसिस फॉर टेक्निक्स. बरोबर, देन कॉन्टॅक्ट व्हेंडर्स फॉर न्यू एफिशियंट टेक्नॉलॉजी. त्यांना सप्लाय करणारे जे व्हेंडर्स आहे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून वी हॅव टू फाइंड आउट द न्यू एफिशियंट टेक्नॉलॉजी फॉर saving the energy. So that part in that 7th step. And in the 8th number of step I have to carry out the cost benefit analysis. बरोबर, मला कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करायचं आहे ते 8व्या स्टेपला. तो assess technical feasibility, economic viability and prioritization of ENCON options, energy consumption options for implementation. ENCON काय ते एनर्जी कन्झम्पशन येते. बरोबर, एनर्जी कन्झम्पशन साठी काय काय ऑप्शन्स आहे आपल्याला, ते कसे इम्प्लिमेंट करता येईल मला त्याचा अभ्यास करायचा आहे मला या कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मध्ये. आणि इन दॅट लास्ट 9 स्टेज मध्ये काय करायचं मला, इन दॅट 9 स्टेज रिपोर्ट अँड प्रेझेंटेशन टू टॉप मॅनेजमेंट. मी जो काय अभ्यास केलाय, मी जो काय स्टडी केलाय त्या कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिसचा, एनर्जी कन्झम्पशनचा, तो सगळा रिपोर्ट, ते सगळं प्रेझेंटेशन वी हॅव टू गिव्ह टू दॅट टॉप मॅनेजमेंट पर्सन इन दॅट इंडस्ट्री, इन दॅट ऑर्गनायझेशन, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्युमेंटेशन, रिपोर्ट प्रेझेंटेशन ऑन द टॉप मॅनेजमेंट. बरोबर, एक पीपीटी स्लाइड मला प्रेझेंट करायची इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इन दॅट 9th स्टेप. नाउ इन द 10th स्टेप वी आर इन द लास्ट स्टेप ऑफ दॅट एनर्जी ऑडिट, दॅट इज अ पोस्ट ऑडिट फेज. बरोबर, प्री ऑडिट झालं, आता ऑडिट फेज झाला आणि आता लास्ट 10व्या स्टेपला आपण वी आर इन द पोस्ट ऑडिट फेज, दॅट इज इम्प्लिमेंटेशन अँड फॉलोअप. मला जे काही ऑडिट फेज मध्ये मी रेकमेंडेशन दिलं होते ते इम्प्लिमेंट करायचे मला आणि त्याचा फॉलोअप घ्यायचा आहे. सो असिस्ट अँड इम्प्लिमेंट द एनर्जी कन्झम्पशन रेकमेंडेशन. एनर्जी कन्झम्पशन करण्यासाठी, एनर्जी कन्झम्पशन रिड्यूस करण्यासाठी जे काय रेकमेंडेशन दिले होते ते मेजर करायचे, ते मॉनिटर करायचे, परफॉर्मन्स मॉनिटर करायचं आहे. त्यासाठी ऍक्शन प्लॅन मला शेड्यूल करायचं आहे, फॉलोअप घ्यायचं आहे आणि पिरियडिक रिव्ह्यू घ्यायचं मला. बरोबर, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक. सो आय हॅव टू डिसाइड दॅट पिरियडिक रिव्ह्यू. सो इन दॅट वे I can carry out the energy audit. मग कुठले कुठले क्वेश्चन विचारले जातात एनर्जी ऑडिट करताना, what function does this system serve, how does the system serve its function, what is the energy consumption of the system, what are the indication of the system is working properly. बरोबर, if the system is not working how can it be restored or good working condition. बरोबर, एखाद्या मेंटेनन्स मध्ये असेल त्याला वर्किंग कंडिशन मध्ये कसं आणू शकतो आपण. तो डिटेल एनर्जी टिपिकल एनर्जी फॉर्मॅटचा रेफरन्स पॉईंट सेट करायचा तीन एनर्जी मध्ये. सेकंड, टार्गेट एनर्जी ऑडिट काय, दॅट प्रीमियम ऑडिट्स, त्या प्रीमियम ऑडिटचा अभ्यास करून तुम्हाला काही टार्गेट पॉईंट्स तुम्हाला डिफाइन करायचे सो दॅट एनर्जी कन्झम्पशन रिड्यूस करायचं आहे. अँड द थर्ड एनर्जी डिटेल एनर्जी ऑडिट कव्हर्स द 3 स्टेप्स, द प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज अँड पोस्ट ऑडिट फेज. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो टू दॅट ऍक्च्युअल एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट. एखादा एनर्जी ऑडिटचा फॉर्मॅट बघू आपण, कुठले कुठले मेजरमेंट इक्विपमेंट्स आहे एनर्जी ऑडिट करण्यासाठी. बरोबर, दॅट पार्ट विल स्टडी इन दॅट नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टुडंट्स, so today we have just studied these 3 types of energy audit. So in further part we will concentrate on the next lecture. Is it clear students, is there any difficulty for today's part?
हॅलो स्टुडंट्स, कोणाला काय विचारायचं आहे का? No, sir.